दर्शन पातशाह जी की पवित्र गोद बैठे गुरु पहले सत्संग नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत दा भला। आज ये पावन के पवित्र घड़ियां महाराज दर्शन पातशाह ने स्वभाव बनाया, कृपा की ताड़े सब संतां दे दर्शन करने का मौका बख्शिश किया। शुक्र है सतगुरु का। संसार दे विच जिन्ने संत महापुरुष साधु महात्मा धरती के ऊपर आए, अपना अपना पैगाम लेके आए। ते बहुत सारी पवित्र बाणी उन संतां ने जो परम पिता परमात्मा का पैगाम होया, वो पैगाम साडी झोली च नहीं पा के इसे तरह महाराज दर्शन पातशाह ने जसवंती निराकार धाम पहला वो रबी बाणी, वो रबी पैगाम, वो रब की उस्तत ते वडियाई, वो साडे दी झोली च महाराज दर्शन पातशाह पा के गए। उन्हें जीव ने सोचना है, विचारना है कि जो परमात्मा या जो गुरु मैनू कह रहा ਉਹਦੇ ਤੇ कितना अमल करना ਜਾਂ कितनी कोशिश करनी। बाणी ਦੇ शब्द है कि जिन्नी नाम ਧਿਆਇਆ ਇਹ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ नानक ते मुख उजले केती सुखी। मेहनत ते मशक्कत ये जीव ने कर्म कमान वास्ते संसार ਦੇ ਵਿੱਚ जीव आया। ਹੁਣ पूर्वले कर्मां कारण इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ आगमन होया। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪੜੇ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾਰ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 2-4-5% ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ उस परम पिता परमात्मा के घर के दरवाजे खुल सकते हैं, उससे तुहानू एंट्री मिल सकती है। ते संत इसे कारण धरती के ऊपर आया। संतां दा काम ही यह है, परमात्मा ने उन्होंने ड्यूटी ये दी हुई है कि जाओ जाके संसार से उन्होंने लोगों को उतारो जिन्होंने लोगों को बेचारे किते आसरा नहीं, किते ढोली नहीं, उन्होंने लोगों की बांह फड़ो। जिन्हें महापुरुष संत महात्मा धरती के ऊपर आए, उन्होंने सिवाय लोग भलाई दे कि उस परम पिता परमात्मा की गल के बगैर कोई होर दसो जाके जो पूर्ण संत होर कार्य को किया वो तो सेवा करने वास्ते आया। उसकी लकाई बनाई है संसार जो ना ये अद्भुत है। जे संसार के मुताबिक चलने की कोशिश करोगे तो फिर रुक जाओगे, जाके फिर रब्बी मार्ग के ऊपर नहीं चल पाओगे। जे संत के मुताबिक चलना शुरू करोगे तो वो रास्ते वो राह अपने आप बनते जाएंगे। तन समंदर डड्डू पछिया ना पंथ ना चेरा। हूँ इंसान ने गुरु घर में आ गया, महाराज ये कह रहे सारे असी दास हाँ भाई, सेवादारी करनी असी कुछ गुर है हूँ दास है केड़ा केड़ा ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਚਾਰ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ।
जिनी देर तक कोई चीज प्रगट नहीं तुहाडे अंदर हो रही, उन्नी देर तक वो चीज की तुसी विज्ञान जो मर्जी अपनी जबान ना बोली चलो, जो मर्जी कही चलो, रौला पिट्टी चलो जाके, ਉਹਦਾ कोई मतलब कोई नहीं है। चेंज होना ही परमात्मा के नेड़े जाना है। जिन्नी देर तक चेंज नहीं इंसान के अंदर, उन्नी देर तक परमात्मा के नेड़े इंसान जा ही नहीं सकता। हुण सेवादारी में इंसान बैठा, असीं कई बारी संगत नूं पुछिआ, मैं क्या दसो जिन्नी देर असीं दरबार के अंदर है, महाराज त्रिलोचन पातशाह दर्शन पातशाह के दास के पुत्तर धीआं, जदों जीव बाहर आंदा आन तो बाद सारा कुछ ही पहले वर्गा ही, कोई नवी उहदे च गल नहीं, उही नाल लग्या है सारा कुछ। कोई अपनी जात के नाल जुड़िया, कोई किसी जात नाल जुड़िया, कोई किसी। फिर तुसीं दास हो ते फिर दास बनन दी कोई ना कोई कोशिश ते करिए असीं। वो जीवन जीए जिहदे नाल लोकां दे मनोबल उच्चा चुको जाएगा। तुहाडे वल देख के ना इंसान की रूह खुश हो जाए कि सचमुच किसी इंसान महाराज दर्शन पातशाह के पुत्र को मिले सी भाई, महाराज त्रिलोचन पातशाह के पुत्र को मिले। तो जे मिल के बंदा अनास ही है, परेशान ही है, तो मेरे का मतलब साडे अंदर वो प्रगट ही नहीं चीज़ां होंदियां बिल्कुल। हुण अनादमी इंसान जो मन लो परमात्मा तुहाडे ते कृपा करे, सतगुरु होए दयाल तां सब शक्ता पूरी, वो गुरु कृपा करते तुहाडे अंदर ना तुहानू बिठा दे अपने। हुण अंदर बिठाता उस अंधेरे नूं दूर करन दे लई, जिन्नी देर तक अंदर तुसीं वड़ गए हो अपने, जिन्नी देर तक अंधेरा दूर नहीं होवेगा, जब वो चानन अंदर तुहानू दिसेगा कुछ। वो दिसदा तां है अंदरों, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਦਾ? ਉਹ परमात्मा ਦੀ गुरु ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਟਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਮਹਾਰਾਜ त्रिलोचन ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। परमात्मा की बंदगी ते भगती करने वाला जीव ਉਹਦੇ अंदर कुछ ना कुछ ठहरा आना बड़ा जरूरी है। कोई गल नहीं, ਉਹਦਾ ਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦਮਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੋਵੇ कि महाराज जी कोई गल नहीं, अज मेरे दुख आया, मेरे कर्मा कारण दुख आया, मेरा गुरु बहुत बड़ा जाके मेरा गुरु कृपा कर देगा, मेरे दुखों को कट देगा। और कबीर साहब ने शब्द हार्ट जले जैसे लकड़ी का चूल्हा, केस जले जैसे घास का कूलर। इंसान ते एक्चुअली जीवन के विच जिन्ने चेर तक तब्दीली नहीं आती, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆती, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆती, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਦੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਕਿਰਪਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। इंसान की तबीयत जिन्नी देर तक शांत नहीं होती, जिन्नी देर तक इंसान को यह पता नहीं लगता कि मैनू कोई दुख दे रहा, मैनू कोई गलत बोल रहा, लेकिन मेरा रिएक्शन जो ना वो नेगेटिव नहीं है, उन्हें प्रति जाके मेरी सोच चंगी है उन्हें प्रति जाके। ये तुसी प्रैक्टिकली करके देखो। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਰਡਲੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ परमात्मा की कृपा ना चेंज हो जाएगा सारा कुछ। आप भी सुखी ते अगला भी सुखी है। उन्हें इंसान विरोध की जिंदगी जीते हैं, उन्होंने तो गल कोई कह कि जाएगा कि नहीं पासे बदला।
महाराज दर्शन पातशाह जी कहते 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 पुत्र इंसान की अंदर की ब्यूटी जिन्नी देर तक चेंज नहीं होती, बाहरी तौर के ऊपर केड़ा मर्जी पहरावा पा ले, जिहड़ी मर्जी भेख रख ले, जाके जो मर्जी कर ले, लेकिन जिन्नी देर तक उसका अंदर चेंज नहीं होता, जाके उन्नी देर तक वो परमात्मा के नेड़े नहीं जा पाता, नहीं पा रहा। सुख सुखा की भाल में इंसान अपने आप को गर्म करके बैठा जाके सुख लगता 24 घंटे जाके जे धी पुत्र नहीं मिलिया तो वो भी परमात्मा ने एक रोस है, जे धन माया नहीं मिली तां भी गुरु नूं रोस है, जे कोई होर चीज दुनिया की संसार की नहीं मिली रोस में ही सारा समा बतीत कर देता ताकि रोस तो मुक्त होकर परमात्मा को कभी आए ही गुरु को आए, कभी गुरु को मंग के देखो। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਚੋਂ ਸਾਸਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਹਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬੋਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਡੋਲ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। उन मंगन लगे भी कि सोच विचार कर हो जाके सारा संसार मंग थक गए, संसार में कुछ देना नहीं, देना तो परमात्मा नहीं, सारा कुछ गुरु नहीं। वो मंग के जाके महाराज जी कहते 10 की चाहिए पुत्र, कहता जी तुहानू पता, वो भी नहीं क्या बोलिया कमाल दे विच, भी मैनू यह चीज चाहिए है। महाराज ने मस्तक के ऊपर हाथ रखे जाके जो चाहे कदी चोरियां कर दी, ओदे रंग शक्ल सूरत एकदम सारा कुछ चेंज है। हम लग रहा सी जिदा वो बंदा नवी ऊर्जा दे ताकत अंदर पैदा हो गया कर दिया। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜੂਸੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੋਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਬਥੇਰੇ साधे संत महापुरुष ने बहुत उच्च कोटि के था, लेकिन ਇਹੋ ਜਿਹਾ संत कोई नहीं किसे ਜਿਹੜਾ 24 घंटे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਲੋਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਲੀ 15-20 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੋਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਵਾਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਸੋਚ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡੰਡੋਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ
किसी गल का है नहीं सी, सोची नहीं सी। महाराज कहते जा पुत्र तेन हल तो ये कुछ नहीं कि तेरी छोरी से पै जाते घुट के गल ना ला के ना वो मक्खन जड़ा सी मार देता ते दूजा मक्खन जड़ा वो कर ला इनु गुरु दा जिद ते मेर करया हक रख दे सिर दे। उस तो बाद असी देखिया नहीं कभी पीछे मुड़ के अंदर रोज ही रोज नवी ऊर्जा है, रोज रोज अंदर आउन लगदा जिदा ना मिशन ते नहीं कुछ करन दे नहीं ना बस ध्यान 24 घंटे जाके ना कुछ कमा वाली तुरया रहता जाके दूजे पासे ध्यान जाता ही नहीं। महाराज दर्शन पातशाह कहते सानू वो लोग चाहिए ने जिहड़े जाके ना लोग भलाई नू सिर मत्थे ते लेके चलन। हुण बंदे दी पहचान उदों भी मुंडा कहन लगा कहता बाबा जी सचखंड नानक धाम च लोग नानक नाम चढ़ती जला तेरे भाने सिर बदे भले दी मुख बात है, उन्हें नु लागू कौन करेगा? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ लागू कर ਲੈ मुख बात ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਖੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਅੱਧਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦਾ। ऐसे दुख की सुनना ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਰ ਕਰੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਪੁੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਜੁੜੀ ਰੂਹ ਸੀ परमात्मा के अंदरों जुड़िया होवे जिन्हें सारा कुछ देख लिया उन्होंने भी प्रतक्ष की कोई जरूरत है। कहते साईं जे तेरे को भी आके मैं ठीक नहीं हुई हो सकती थी तो फिर तो मैं ठीक हो ही नहीं सकती। कभी कुछ नहीं चाहिए साईं मैंने इस गल की गारंटी है मेरे साईं ने मैंने ठीक कर दिता था सारा कुछ मैं सीधी ऊपर पिता परमात्मा के घर से जाऊंगा। और जिंदे जी कुछ ना कुछ अपने आप ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਰਿ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਹਰਿ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। लेकिन वो अपनी सोची ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ नहीं ਵਰਤਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ महाराज ने कई बार सत्संग च किया त्रिलोचन पातशाह ने कहते पुत्र ਜਦੋਂ सत्संग जाते हो अपने गुरु ने एक बार पूछो दसी मैनू लिया क्यों धरती के ऊपर मैनू अपने चरणों नाल जोड़िया किस कारण तू जग में आया कुछ तो सोच बचा मेरी मेरी करता रहा। ਹੁਣ इंसान जो चीज चंगी है क्योंकि ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ।
परमात्मा नूं पाण वास्ते गुरु घर च जाना है। सब संसार ते एक जाके ना खेड तमाशा है। पता नहीं केड़े टाइम किस बंदे ने किथे ट्रेडिंग करना जाके एक घड़ी माद नहीं है एकदम ही पता नहीं साथ किथे जाके रुक जाना किथे सारा कुछ बना नहीं आप तो संसार के विच आ जाओ तुसीं देख लो जाके कितने लोग पता ही नहीं करोगे बाहर सारा कुछ। इस कारण ये संसार के विच आन दा इको ही मतलब है वो है उस परम पिता उस प्रभु विनाशी के घर जाना वापस जिथों असीं विछड़ के आए हैं ना। ये आत्मा जी है ना कई जीवन का सवाल है आत्मा अंदर बैठी है आत्मा बिल्कुल न ले बैठा है उन्होंने कोई मार नहीं सकता वो लिपट नहीं सकती जाके किसी पापा ने घेरे विच नहीं आ सकती। एक्चुअली कारण ये है शरीर रूप दे विच परमात्मा की कृपा नाल आत्मा ਤੁਹਾਡੇ शरीर च बैठी लेकिन वो ਤੁਹਾਡੇ कर्म दे विच इन्वॉल्व नहीं है। वो कर्म ਤੁਹਾਡਾ मन ते शरीर ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ कर्म आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। कर्म ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ शरीर ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। आत्मा हमेशा जाके पवित्र है पाक है वो परमात्मा का अंश है। वो एक दिन जो टूट के इथों जाके सूजी ताड़ी श्वास निकलने लगे एक सेकंड लगना जाके उन्होंने विच जाके बिलीव हो। ये पंच तत्व का जो पुतला बनाया ना काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे विच जाके इंसान जो जाके इन्हां पंच ताकतां दे विच जींदा जे पंच ताकतां भी ना होण ये पंच ताकतां ने जेड़ी शरीर नूं चला रहीआं ने ते तुहाडी सोच दे विच रोज नवी चीज भरती है। हर रोज नवी एक्टिविटी ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬਾਡੀ ਜੋ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੋਜਨ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈ जिदे लगे बैठोगे तुसी वही चीज़ों को दोगे। दूसरी चीज तुसी बन ही नहीं सकते। जो इंसान को पैसा धन दौलत है ना वो जो बैठेगा जाके वो धन माया की गल करेगा ते साडे लगे साडे वर्गे जीवन लगे कोई जी बह गया ते भावें वो जिहड़ा मर्जी आ गया अमीर आ गया गरीब आ गया असीं ते रब दी गल आंदी है सानूं दूजी गल आंदी कोई नहीं। ये फर्क है बिल्कुल जिधर ਤੁਹਾਡੇ अंदर ये तब्दीलियां ये सारा कुछ चेंज होना शुरू हो गया। हर वेले परमात्मा ਨੂੰ नाम जपना जाके रब विनाशी प्रभ विनाशी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ दिन रात मेहनत ਤੇ मशक्कत करनी है। वो मेहनत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲ ਲੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋ ਕਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ठीक हो जाएगा पर जन्मा दे छोड़े ने जाके एक घड़ी में किसी ठीक कर दो ये तो नहीं मनी जा सकती। एक मसा की मामूली बीमारी आ जाए 10 दिन तो वही खिंच के लै जाती है ते तुसी रब नूं मिलण दी गल कर रहे हो कि ਅਸੀਂ 10 दिन महाराज जी के सत्संग सुनने ने महाराज जी कोल गए आ सच्चे पातशाह दी कृपा रहमत ते तुसी परमात्मा नाल जुड़ जाओ। ये ते जन्मा दे खेल नहीं एनी जल्दी सब कुछ अपने आप नूं जिन्ना तुसी क्लैरिफिकेशन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰੋਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ पता नहीं किहड़े टाइम संत तैयार हो जाए ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਪਈਆਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ गर्मी बहुत आज मौसम ठीक नहीं है कुछ है बस जे जेड़ा जीव कोई परमात्मा को मिलन गुरु को मिलन वास्ते आया होगा विभाजन दरबार से चले
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਹੁਣ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੈਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਟਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਕਲ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਆਪੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਜੁੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਸਰਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੋਨਾ ਮਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆ, ਉਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਤੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੀਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਹਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ 75 ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ 25 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਰੱਖਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। तो गुरु बाह पकड़ गुरु काटे सोही उतरे पार। हुण गुरु बाह फड़ के तुहाडी फड़ लई है, तुहानू दास बना लिया, तुहानू सेवादारी दे दी, सब कुछ देता। हुण तुसीं क्यों नहीं चलना चाहते? भाई तुहाडे ते डिपेंडेंट है। जिन्ना जिन्ना तुसीं कदम परमात्मा वल नूं वधाते जाओगे, परमात्मा उन्नी तेजी दे नाल तुहाडे अंदर दी सारी चीज़ां नूं चेंज करना शुरू कर देगा। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਨਾ, 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪਛਾਣਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਾਰਦਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। महाराज ने कई बार पातशाह ने कहा जाके, कहते पुत्र जाके तुसी अपने आप को देखना चाहते हो ना कि असि परमात्मा नाल किन्ने के जुड़े हैं। ते कहते जदों सवेरे उठदे हो जे ते प्रभु बनसी तुहाडी जीभ के ऊपर चल रहा, तुहाडे अंदर चल रहा, ते समझ लो तुसी परमात्मा नाल जुड़े हुए दी निशानी है। जुड़िया होया वो है जिहदे अंदर परमात्मा वस गया, जिहदे हिरदे च परमात्मा दी गलबात चलन लग पई है। ओदे अंदर दे विराग 1-2 सेकंड का जो विराग है ना इंसान कई महीनों का एको वाली जाप जो ना, कई घंटिया का जाप कई महीनों के भी वो नहीं हो सकती। पावर है विराग के। जग नहीं कि कोई रोंदा ना जाके इंसान जाके वो बंदा ना अपनी सुध बुध बोल। जो विराग परमात्मा नहीं होगा, रब ने कितने रोक देखोगे ना, ऑटोमैटिकली सारा कुछ होगा। ताड़ा शरीर शांत हो जाएगा, अखां चों अपने आप हंझू वगदे मेरा के तुहानू इंज लग रहा जिदा मैनू ना कुछ प्राप्त हो रहा है, शीतल हो जा रहा सारा कुछ, मन आत्मा धोती जा रही है। विराग ना जो ऊपर बंदे अमृत बोध सहाब ले मेरे साथ पीवन जा, वो अमृत जिदा लगता है ना बरस रहा ऊपर, वो अमृत की बरसा का तुसी आनंद मानना है, सुख मानना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾके गवाचना है। कोई ऐसी गल मत सोचा करो जिहदे नाल तुसीं परमात्मा नाल टुट जाओ। किसी का विरोध करना बंद करो, किसी नाल ईर्ष्या करनी बंद करो। जाके जिद्दन तुहाडे तुसीं ये चीज़ां करके अद्धी चीज़ की तुहाडे परमात्मा की कृपा नाल तुहाडे कोल सिद्धी बन शुरू हो। ना एवें सियापे ते पै के अपना जीवन बर्बाद करो, जाके कुछ नहीं होने वाला। जाके जो परमात्मा ने पाश पहले दियो रिजिक समाह पाशे दियो जनता बाहर आके, वो परमात्मा ने सब कुछ जो लिखा ना लिखा दे विच जाके, लेकिन ना मिट सके सकी जो लिखा सब करतार जाके, वो परमात्मा ने तुहाडे भागां च लिख दिता सारा। वो भागां नूं बदलण दी ताकत संत रखदा। वो संत की कर सकदा जिन्नों परमात्मा ने पता नहीं किन्ने जन्मां च मिलना, ते संत दी नजर उस जीव ते पहले एक छिन भर विच उस परमात्मा दे कोल देगा सकदा। ये संत को पावर है कि कोई दसो दसी दुनिया संसार दे विच कोई ऐसी शक्ति हो दसो, फिर गुरु बनाने की जरूरत की सी? अन्य शक्तियां संसार दे विच काम कर रही हैं, किसी नूं ही परमात्मा ने वो अधिकार नहीं दिता, किसी नूं नहीं वो अधिकार दिता, सिर्फ गुरु नूं अधिकार दिता। ये गल दा वो शब्द की ताकत जिहड़ी है जाके उहदे नाल जुड़ के ही उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचा जा सकदा। जिन्ने मर्जी मंत्र पढ़ लो, जिन्ने मर्जी जो मर्जी चीज़ां को तुसीं ग्रहण कर लो, असल में जीव ना जाके टुटिया किस कारण है? जाके जिहड़ियां उहदियां संसार दीयां परंपरावां बणीआं ना, जिस कुल च पैदा होया वो दास बन के
ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਵਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਨਿਕਲੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਜੋ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈਗਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਦਲ ਜੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੱਧ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਦਬੂ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਬਤਾਓ ਤਾਂ ਤੜਕ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਦਾ ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਤ ਲੋਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ विसरे ना मन प्रीत तुम्हारी कोट कोटन में एक तू दाता हूँ जाऊँ बलिहारी वो परमात्मा का नाम विसरना नहीं चाहिए जो वो विसर जाता ना इंसान टुट के संसार ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਔਟ ਆਸਰਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕੋ ਜਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਓਟਾ ਸਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ दर्शन की मन जाकी कृष्णा नाम की मोहे दी जो भिक्षा कोट कोट उपकारी। दर्शन के अंदर तांग ते प्यास जागी है, प्रभु मिलने का चाव, प्रभु मिलने का चाव। दस स्थिति में ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਛਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੜੀ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਆਉ ਬਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੀ ਬੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਦੇ ਗੀਤ और है एक घड़ी में मैं सीधा कागज को होता एक घड़ी की तरह का छोड़ा था परमात्मा ने वो सही मेरे के बंदी को सही नहीं होता जो दिन मेल हो दिन मिलाप हो जाता है वो फिर मिलाप जेड़ा ना वो परमात्मा की जिहड़ी चीज तानू नहीं भी ना ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੀਦਨਾ ਤੇ ਸੰਗੀਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀ ਜੋੜੀ 'ਚ ਕੋਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ महाराज जी कहते उदो से डिप्टी से ऐसे असि महाराज ने बेनती की थी मैं कहा महाराज जिंदगी से पता नहीं इस सफर बेड़ा बदीक किया जिदों ते तुसी अपने चरणों दे विच सानू आसरा दिता सारा कुछ महाराज जी नवा लग रहा है सारा इंज लग रहा जिदा ना ये संसार ही बदल गया सारा वो घर भी मैनू घर भी लग रहे वो परिवार भी मैनू परिवार नहीं लग रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਾਟੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਭਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਜਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 68 ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਲ ਪੀ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਬਨਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾ ਦਿਓ। और महाराज दर्शन पातशाह ऐसी शक्ति सी है, कैसी रब की ऐसा रब सी जेड़ा जीव के ऊपर हाथ रख के उन्होंने वो ब्रह्मांड दे विच ला के लाए। एडियां शक्तियां महाराज ने प्रगट सी, महाराज को तली के ऊपर सारा चीज दसी है। ये थोड़े सी किसी को पूछ के गल करते सी महाराज दर्शन पातशाह। उस टाइम कहते हैं नानक पातशाह ये जीव आया नो चीज दे दियो, अरे उस टाइम चलो दी झोलियां भरी चलदा होता भी अपने घर, कोई लालच थोड़ा सी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਸੰਤ ਪਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਸੰਤ ਬਾਤ ਬਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਨ ਜਗ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੁਖ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਦੀਏ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ये दीवा जेड़ा अंदर का जगदा ना, ये प्रकाश में जिन्हों कहते हैं अनहद शब्द बजे दिन राती। एक बार ऐसी इधर कितनी बैठ के पंडित जी काफी भोगना विचार करने लग पे किस पास रहता है। मैं कहा महाराज जी है की चीज है जाके दसो, ये कितने बनते ने नाम नहीं है की नहीं है। असल में ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼। फिर अंदर के नाग ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। जोत रली जोत ने फिर जोत जो जोत में समांदी है ना, ते फिर आत्मा जी दिन में बदलती है। वही कर्म कमान वास्ते इस संसार दे विच आए, उन्होंने ठीक करने वास्ते गुरु प्रसाद विच आए। वही सारा कुछ ठीक करना ते ठीक होना ये ताड़े ते डिपेंडेंट भी है। गुरु लखा लोग आ रहे हैं, महाराज के दर्शन पातशाह को तो पातशाह हो जा कई जीवन के सिर के ऊपर ही महाराज हाथ रखते हैं, जा पुत्र तेरी सारी कष्ट काट के दूर कर देते। और भी लखा लोग बैठे हैं, और भी आए थे, सारे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? वो तो सारे ने दुख दूर करना चाहता, लेकिन जेड़ा जेड़ा काम करवाना चाहता गुरु वो काम करता खुश हो गए। सासंग से महाराज ने बैठे जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਵਿਆਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਕਲਾਤਾ ਜਗ में परमेश्वर है। भाई सोचना में दूसरी है, ये देखना चाहते हो तो मंगो उनको दिखाओ, किसी कौन
ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫਰਵਰੀ में गए दिल्ली दरबार से, ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 500 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਸਨ ਸੀ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ। 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਕਿ ਕੋਟੇ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, भाषा का दरबार लगा था, सब देवी देवते जो पैगंबर ने जाके सारे महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए बैठे ने ते महाराज की कथा सुन ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਨੀ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ रोते रोते महाराज ने क्या मैं महाराज तुसी है तो अपना परम दसो तो केड़ी शक्ति धरती के ऊपर काम कर रही हो जिन मैनू पागल कीता होया है मेरे वर्गे मूर्ख पागल बनाता बैठा महाराज सारा कुछ पलट के रख देता गंदगी नू कट के नवा जीवन महाराज देता। कहते पुत्र शाम नू आए, शाम नू मशाल के विच आएगा जदों असीं गए ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟ ਪੇਟਣਾ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ सामने बैठे सी जाके मैं देखा जो हमारे दर्शन पातशाह वाल ते नानक बैठा, जो मैं अखा परे नू करना जाके मैनू कोई गलती नहीं लग रही ते फिर जो देखता फिर नानक ही बैठा। संत पूर्णता का मालक हुंदा, जिस मर्जी तुसी धर्म, जिस मर्जी मजहब, जिस मर्जी कौम च पैदा होयो, जिस तरह की तुहाडी श्रद्धा होगी उसे तरह का संत का रूप तुसी दे सकते हो। वो किसी चीज की कैद होता ही नहीं जाके, वो नहीं कैद होता जाके इसके बाद सोचिए जाके जात ना पूछे बात ना पूछे हर का हादिस को हर का हो गया जाके वो तो अपने हादी दी उस परमात्मा की गल करता, ब्रह्म विलासी की गल करता। वो कहता पुत्र ये बगानी चीज़ां ने सारी धर्म नूं छड्ड के धर्मी बनो ना करो बहु चतुराई मन ने तो लिखा जाके अपनी बाणी अंदर लिखा। असि ते धर्म नूं धर्मां नूं अजकल जाके समान ते चढ़िया हो जाके ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ 'ਚ ਜੰਮ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ 'ਚ ਜੰਮ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਕੀ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ बड़े बड़े महाबली आए, बड़े बड़े जाके योधे आए ते बड़े बड़े संत महापुरुष आए, उन्हां लोकां दे नाम रे बारे दर्शन पातशाह वर्गे दे जाके रहंदी दुनिया तक रहने दे जाके एक पासे संसार होवेगा। महाराज दर्शन पातशाह कहते पुत्र आने वाला जिहड़ा समा है वो सचखंड नानक धाम का समा है, सारा का सारा ही ਅਸੀਂ सोच भी नहीं सकते भी ये सचखंड नानक धाम कितनी तेजी नाल अगे वध रहा। अज साध संगत जी तुहाडे चरणों 'च हथ जोड़ के बेनती है, तुहाडे चरणों 'च कभी भी अपने अंदर कोई विचार गलत सोच विचार पैदा न करिया करो। एक बारी किते बंदा खुंझ गया ना फिर दोबारा उन विषय 'च मिलिया नहीं जाना, उन बड़ी फास्ट तेजी नाल मूवमेंट ना चल रही। हुण एक बारी किते पैर चल के गया ना इस पौड़ी के जो ना चुके आवे जावे दुख पांदा जाके पता नहीं फिर असी कदों जाके मिलना। महाराज के चरणों में भी घुट के पढ़ लो, असी चलन जोगे नहीं है, कर जोगे नहीं है, लेकिन गुरु का
गुरु का आसरा ते गुरु के चरणों के कोटि के पढ़ के रख सकते कि महाराज जी तेरे बगैर है ते तगड़े होकर जीवन जीव हो जाएंगे, खुशहाली वाला जीवन जीव लो, खुशी वाला जीवन जीते करो। अब मजूसी तो बाहर निकलो, अपने घर च क्यों नहीं करते खुशियां के इसी कारण खुशियां जेड़े नहीं है तुसी एक ते रब नु आवाज नहीं मारते अपने घर तो जी मजूसी अपने कोलों परे सुटना नहीं चाहते, मजूसी तो बाहर निकलना नहीं चाहते, बार-बार एक गल बदली चक्कर लगाई जाए, बार-बार को गल चक्कर बदल लगाई जाए, जेड़ी चीज नु याद करोगे आनू होई है भगत गुर भाई, जे रब नु याद करोगे ते रब आवेगा, जे जग नु याद करोगे ते जग आवेगा। ते खुशियां अपने घर तुसी आप लेके आनी ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਈ ਅਤਰੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਦਾ ਜਾਪ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ आगे बोलो। मोहे दीजो गुण गुणी निधान, कृपा करो मेरे मेहरबान, मैं आयो शरण तुम्हारी। मेरे जो गुण पैदा करो महाराज सच्चे पातशाह अपनी कृपा के नाल मेरे अंदर वो चीज़ां प्रगट कर जिहदे नाल मेरा तेरे नाल नाता बनया रहे, तेरे नाल रिश्ता बनया रहे, तेरे नाल प्यार बनया रहे, तेरे नाल वो ममता बनी रहे जाके अपना ना गॉड फादर परमात्मा गुरु जिहड़ा ना 1200 नामां दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने याद कर लिया, रब नूं याद कर। वैसे एक गल सच है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦਰਾਗਮਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਰੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਈਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਾਇਆ ਨਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਮੁਖੀ ਸੀ ਐਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਾ ਨੰਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਖਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਗੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। महाराज जी कहने कि असं चले जाके अपने सर्दी पाप गुरु को चले जाके उत्थे जाके असं भी पश्चाताप कर रहे, बहुत पाप गुनाह हो गए जाके संसार दे विच जाके असं भी गुरु की शरण में चले अपने आप को शांत करने लगे, एक भी नहीं चलिया था काफी गल करते असं जाके असं करते गल अपने पता नहीं करता मेरा धी मेरा पुत्र मेरा मेरा किसी ने नाम नहीं चलना भाई। हर बंदा ही मतलब दे नाल जुड़िया इन्ना स्वार्थ बंदे ने अंदर अपने पैदा कर लिया ना, उन्होंने को स्वार्थ तो बगैर दूसरी चीज सोचती नहीं बंदे। ते कृष्ण महाराज ने जो मुड़ के पीछे तो देखा ना वो ही नगरी सोने दी जी थी ना डाक आहा वो कह नहीं रहा कहता है घर को चलिए सारी कृष्ण महाराज कह रहे, लेकिन वो राजशाही ठाट बाट जीना वो सारा कुछ रानी है जेडी कहती सी कृष्ण बगैर रह नहीं सकते असि सब जाके पीछे सब कुछ पलट के रख देता सारा गर्क हो के बच्चे गर्क। ये मोह ममता का जाल है। गुरु है हजारां लखां संगत दे जीव दे कोल जा रहे हैं, देख सब का सुख मंग रहा भला मंग रहा, लेकिन किसी नाल कोई हो उन्होंने अपने अंदर नहीं गुरु अपने अंदर नहीं आना।
ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੰਤ ਨੂੰ। ਸਥਿਰ ਬੈਠਾ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਜੰਤਰ ਇੱਕੋ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਭਗਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ। 2-4-5 ਦਿਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਊਨਫਾਲ। ਸਥਿਰ ਭਗਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚੰਤਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਤਰਬੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਝੋ ਬੜੇ ਬੜਾ ਭਾਗੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-10% ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਤੇ 1-2% ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10-15% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, 1-2% ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀਵ ਉਹੀ ਕਰ ਜੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। हम नादान है अनजान, तुम हो पूरन पुरख सुल्तान, तेरी महिमा न्यारी यकीन। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਤੇ ਨਾਦਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਦਾਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਜਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਪਕਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਸਭ ਜਰੂਰ। ਉਹ ਸਜਾਨ ਗੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਲਾ ਪਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਔਗਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾੜਾ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਵੰਦਰ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਅੜਚਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਪਟੂਬਲਦਾ ਜਨਮ ਕਬਾਤੀ ਹੋਸਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਨੀਵਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਨਾ, ਤੇ ਨੀਵਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਫਲ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਵਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਸਭ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਅੱਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ
गुरु ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਰਤੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਖਾਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਉਹ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ मन ता मनेगा जाके मन माने ता शब्द जानेगा के वो मन ने ता मनना जिधर जाके प्रभु विनाशी अंतर्जामी प्रभु विनाशी ओदी अपनी होंद खत्म हो जाएगी मन दी फिर वो उहदे नाल घाटा तालमेल बनेगा तो तालमेल नहीं बन सकता। महाराज जी कृपा करे सारी संगत को चढ़ती कला चढ़ती सच्ची पातशाह रबी ड्यूटियां ने जो परमात्मा हुक्म करता रब हुक्म करता सीधे कई ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤੇ ਆਪ ਜੇ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਕੋ ਆਪ ਕਰਾਵੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਹ ਹੋਵੇ ਅਨੁ ਸਲਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਣਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਲੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੋਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ। 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਟਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ 2 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰੱਖੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।